હેલો મિત્રો, હું વિપુર સુથાર તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અમારી ચેનલ વિવેકાનંદા એકેડેમી ઓફ લર્નિંગ પર। અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો અને તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને સાઈડમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દો, જેથી જે પણ અપડેટ વિડીયો અમારી ચેનલ પર અપલોડ થતા રહે તેની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। અને આજે આપણે વાત કરીશું જે गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा जो प्रश्न परिपत्र बहार पाडवामां आव्यो छे तेनो आज बात करीशुं। ने जे धोरण 10 अंग्रेजी भाषा तृतीय भाषा एटले के सेकंड लैंग्वेज माटे जे गुजराती मीडियमना विद्यार्थी छे तेमना माटे जे परिपत्र बहार पाडवामां आव्यो छे ते जे बोर्डनी परीक्षा लेवरावानी छे तेनी पेपर स्टाइल एटले के तेनी पेटर्न केवी हशे तेना रिलेटेड छे। ते 3 कलाकनुं रहेशे पेपर अने तेना मार्क्स पण 80 गुण ज हशे। तो तेमां जोईए नोंध के आ परिरूप विद्यार्थीओ शिक्षकों अथवा तो प्राक्षिको मॉडरेटर्सना मार्गदर्शन माटे ज छे। जे ते विषयना प्राश्निक तेमज मॉडरेटर्सने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षणना बृहद हाथ अथवा तो उद्देश्यने सुसंगत रही प्रश्नपत्रनी संरचना बाबते फेरफार करवानी छूट रहेशे। के तेमना जे कहीं हशे इंस्ट्रक्शन जे आपवा जेवा हशे वालीओना तेमना तो ते मुजब तेमने प्रश्नपत्रमां फेरफार करवो हशे तो करावी शकशे, पण तेनुं योग्य कारण पण होवुं जोईए। पछी जोईए हेतु प्रमाणे गुणभार अने प्रश्न प्रकार प्रमाणे अने विभाग प्रमाणे गुणभार जोईए। तेमां तो पहेला छे हेतुओ प्रमाणे गुणभार। तो हेतुओ प्रमाणे गुणभार जोईए तो तेमां गुण अने टका छे। तो पहेला जोईए ज्ञान। तो तेमां ज्ञान बाबतना 3 गुणना प्रश्नो छे जे 4 टकामां। पछी छे समजना तो ते 19 गुणना प्रश्नो हशे ते 36%। उपयोजनना 22 गुणना प्रश्नो हशे ते 27%। उच्च वैचारिक कौशल्यना प्रश्नो तो के ते 20 गुणना। एमां संयोजन विश्लेषण 20 गुणनुं हशे जे 25% मां। अने अनुमान अथवा तो मूल्यांकन जे 6 मार्क्सनुं हशे ते छे 8% मां। तेम कुल गुण 80 अने टका 100 थाय छे। पछी जोईए प्रश्न प्रकार प्रमाणे गुणभार। तो तेमां प्रश्न प्रकार प्रमाणे गुणभारमां क्रमांक जे आपेला छे 5 प्रश्नोना प्रकार छे, पछी प्रश्नोनी संख्या अने कुल गुण। तो जोईए हेतुलक्षी प्रश्नो। तो हेतुलक्षी प्रश्नो तेमां हशे 21। ऑब्जेक्टिवना प्रश्नो 21 हशे ने तेमां तेना गुण 24 रहेशे, एटले के अमुक जे प्रश्नो हशे 2-3 मार्क्सना एवी रीते मूकवामां आवशे। पछी छे नंबर 2 अति टूंक जवाबी प्रश्नो जे एक प्रश्न ज हशे तेमां 1 ना 3 गुण हशे। पछी जे टूंक जवाबी प्रश्नो तेमां 32 प्रश्नोनी संख्या हशे ने जे 34 मार्क्सना हशे। पछी जे लांबा प्रश्नो जे लखवाना होय छे ते 3 मार्क्सना 3 प्रश्नो हशे 3 प्रश्नो अने कुल गुण तेना 13 हशे। अने लांबो प्रश्नो मोटामां मोटो प्रश्न हशे 1 प्रश्न जेना 6 गुण हशे अने तेम प्रश्नो हशे 58 ने तेमना कुल गुण हशे 80 गुण। आ प्रमाणे तेना प्रश्न प्रकार प्रमाणे गुणभार। पछी जोईए विभाग प्रमाणे गुणभार। तो विभाग प्रमाणे गुणभारमां जोईए तो विभागनुं नाम अने गुणभार जोईए। तेमां 1 नंबर छे मेइन टेक्स्ट अथवा तो पोयम जे युनिटो छे अने पोयम छे तेना 23 गुणनुं तेमांथी हशे। पछी जोईए सप्लिमेंटरी रीडर तो ते 8 मार्क्सनुं हशे। अनसीन रीडर वाळुं तो ते 9 मार्क्सनुं हशे। फंक्शन एंड ग्रामर 24 मार्क्सनुं फंक्शन एंड ग्रामर हशे 24 मार्क्सनुं। ने राइटिंग 16 मार्क्सनुं एटले के पेरेग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग ते हशे 16 मार्क्सनुं। आम कुल गुणभार छे तेनो 80। अने नोंध कि गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021 माटे अभ्यासक्रममांथी रद्द करेल प्रकरणों मुद्दाओमांथी प्रश्न पूछवाशे नहीं। एटले पूछवा नहीं, एटले के तेमां जे पण प्रकरणो रद्द थया छे ते पूछवामां आवशे नहीं। 1 થી 6 छे पाठ अने जे 2 पोयमो छे ते ज पूछवामां आवशे अने बीजा जे अमुक ग्रामरना मुद्दाओ रद्द थया छे ते पण पूछवामां आवशे नहीं। पछी छे आ एक सेम्पल पेपर प्रश्नपत्रनुं माळखुं छे, तमे जोई लो प्रश्नपत्र। एना पछी सेम्पल पेपर बतावी दઉં હું તમને। एमां छे प्रश्नपत्रनुं माळखुं तो छे सेक्शन ए तेमां रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन एटले के मेइन टेक्स्ट बुकना जे होय छे तेमां ए 10 गुणना जे पेरेग्राफ परथी तमारे आंसर लखवाना होय छे। पछी छे शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट पूछवामां आवशे। एक शॉर्ट नोटना 3 मार्क्स हशे। 2 के 3 शॉर्ट नोट्स आपेली तेमांथी आउट ऑफ 3 मांथी 1 हशे लखवानी हशे। पछी छे कंटेन बेन्स ट्रू एंड फॉल्स और मेन टेक्स्ट बुक प्रोज एटले के जे आ छे
તેમાંથી જે પાઠ આપેલા છે તમને તેમાંથી ટ્રુ ફોલ્સ બનાવીને મૂકેલા હશે તો તેના હશે 4 માર્ક્સ। તેમ સેક્શન એ આ રીતનો હશે। પછી છે સેક્શન બી। તો સેક્શન બી છે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન મેઇન ટેક્સ્ટ પોએમ। પહેલાં હતું જે પાઠ હતું અને અહીંયા છે પોએમ। તો પોએમમાંથી તેમાં પેરેગ્રાફ પરથી જે આન્સર લખવાના હશે તેના 3 માર્ક્સ રહેશે। પછી છે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન સપ્લિમેન્ટરી રીડર છે તેના 5 માર્ક્સ। નોન વર્બલ રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન હશે તેના છે 5 માર્ક્સ। પછી છે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન અનસીન ડાયલોગ ઇન્ટરવ્યૂ તો તેના 4 માર્ક્સ। આમ સેક્શન બીમાં આ રીતનું તેનું માળખું હશે। પછી જોઈએ સેક્શન સી। તો સેક્શન સીમાં છે આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન, જે ગ્રામર રિલેટેડ છે અમુક, તેમાં આઈડેન્ટિફાઈડ ફંક્શન લખવાના છે તે 3 માર્ક્સના છે। કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ રિસ્પોન્ડ ધ ઓફ ટુ ક્લિયર ફંક્શન એમસીક્યુ, તેમાં ફંક્શન રિલેટેડ એમસીક્યુ હશે તેના 3 માર્ક્સ હશે। પછી છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, કમ્પ્લીટ કરવાના હશે સેન્ટેન્સ ફંક્શન બેઝ, જે ફંક્શનને એમસીક્યુ આપેલા હશે તેમાં। પછી છે વોકેબ્યુલરી, કમ્પ્લીટ ધ પેરા બ્લેન્ક્સ મેઇન ટેક્સ્ટ, જે અમુક જે આપેલા હશે તેમાં આપેલો છે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેમાંથી તમારે બ્લેન્ક છે તેની પૂરવાની રહેશે તેના માર્ક્સ 3 હશે। પછી વોકેબ્યુલરી ફાઇન્ડિંગ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ, જે નિયરેસ્ટ મિનિંગ હોય છે તેમાં એમસીક્યુ રીતે આપેલો છે તેમાં કે તમારે તેના નજીકનો મિનિંગ કયો છે તે સાચો મિનિંગ લખવાનો રહેશે તેના પણ 3 માર્ક્સ। આમ સેક્શન સીનું માળખું છે આ રીતનું હશે। પછી જોઈએ સેક્શન ડી। તો સેક્શન ડીમાં ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ 2 માર્ક્સની પૂછવામાં આવશે, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ। પછી છે કન્જક્શન, તો 3 આઇસોલેટેડ સેન્ટેન્સ વિથ 3 ઓપ્શન ઇચ, તેમાં જે કન્જક્શન હશે તેમાં તમારે જે ઓપ્શન આપેલા છે તેના પરથી ફરીથી વાક્ય બનાવવાનું લખેલું રહેવાનું રહેશે તેના 3 માર્ક્સ છે। પછી છે એડિટિંગ, જે પેસેજ આપેલો છે તેને એડિટિંગ કરવાનો હશે તમારે તેના પણ 3 માર્ક્સ છે। પછી છે ડુ એઝ ડાયરેક્ટ, તેમાં છે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ, પછી ટુ આઇટમ શુડ બી આસ્ક ફ્રોમ જેન્ડર, નંબર, ટેન્સ એન્ડ વોઇસ, એટલે કે તેમાં આ પ્રમાણે આમાંથી કોઈ બી એક પૂછવામાં આવશે અથવા તો મિક્સમાં હશે તેના 4 માર્ક્સ હશે। પછી સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન એમસીક્યુ, તેના પણ 3 માર્ક્સ। તો આ રીતે સેક્શન ડીનું માળખું આ રીતનું હશે। પછી છે સેક્શન ઈ, જે રાઇટિંગનું છે મેન પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ છે તેના 6 માર્ક્સ। ઈમેલ ફોર્મેટ, જે ઈમેલની ફોર્મેટ આપેલી છે તેના પ્રમાણે તમારે અથવા તો રિપોર્ટ રાઇટિંગ હશે તે બંનેમાંથી તમારે એક લખવાનું રહેશે તેના 5 માર્ક્સ। અને પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન, પિક્ચર આપેલું છે તેના પરથી તમારે 10 કે 15 જે સેન્ટેન્સ બનાવવાના તેમાં લખેલું જશે કે એટલા સેન્ટેન્સ બનાવો, એ સેન્ટેન્સ બનાવવાના રહેશે તેના પરથી તમારા એના પણ 5 માર્ક્સ રહેશે। તો આ પ્રમાણે તેનું આ પ્રશ્નપત્રનું માળખું હતું। તમે જોઈ શકો છો ફરીથી કે પ્રશ્નપત્રનું માળખું આ રીતનું છે તેનું। પછી જોઈએ કે તેનું સેમ્પલ પેપર, જે સેમ્પલ પેપર મુકાયેલ ગયેલ છે તો તેમાં આપેલ છે કે સેક્શન એ, જે રીડ ધ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન, જે મેં કીધું કે પેરેગ્રાફ છે ને તેના પરથી જે ક્વેશ્ચનો આપેલા છે તમારે તેના જવાબ લખવાના રહેશે। પછી છે આ રીતના 10 પ્રશ્નો હશે તેના 10 માર્ક્સ, એટલે કે એક પ્રશ્નનો 1 માર્ક્સ રહેશે। પછી છે રાઇટ શોર્ટ નોટ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે જે આ 2 આપેલી છે તેમાંથી તમારે 1 લખવાની છે। રામસિંગ 070 જે પહેલા પાઠની જ છે તો તેના તમારે આમાંથી ગમે તે 1 લખવાની રહેશે તેના 3 માર્ક્સ હશે। પછી છે કે રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે જે સેન્ટેન્સ છે તે તમારે 4 માર્ક્સનું રહેશે તો તેના પણ તમારે 4 માર્ક્સ હશે। એટલે પછી એમ આ સેક્શન એ આ રીતનો હશે। પછી છે સેક્શન બી, જે પોએમમાંથી સ્ટાન્જા છે પોએમનો તેના પરથી તમારે જે 3 પ્રશ્નો છે તેના જવાબ આપવાના રહેશે તેના પણ 3 માર્ક્સ રહેશે। પછી જે રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, તમારે જે આ પેરેગ્રાફ છે તેને રીડ કરવાનું છે અને તેના પરથી જે આન્સર આપેલા છે તેના તમારે ક્વેશ્ચન આપેલા છે તેના તમારે શું કરવાના છે, આન્સર આપવાના છે તેના પણ 5 માર્ક્સ રહેશે। પછી છે આ રહ્યા જે રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, જે અનસીન હોય છે તેમાં જોઈ લઈએ આપણે કે રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે તમને આ જે રીડ આખો ડેટા આપેલો છે તેના પરથી તમારે દાખલા તરીકે અહીંયા છે કે હાઉ મેની માર્ક્સ ડીડ મોના સ્કોર ઇન ધ સોશિયલ સાયન્સ, તો સોશિયલ સાયન્સમાં તમારે આ પ્રમાણે જો લખેલું છે કે કાળેલા જે પેરેગ્રાફ છે તે સોશિયલ સાયન્સનો છે
અને તે મોના, તો મોનાએ કેટલા મેળવ્યા છે? તો કે 80 માર્ક્સ મેળવ્યા છે. તો આ રીતે તમારે એના આન્સર આપવાના રહેશે. તો તેના પણ 5 માર્ક્સ છે આ ડેટાવાળા. જે પછી છે રીડ ધ ઇન્ટરવ્યૂ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. જે ઇન્ટરવ્યૂ લેવાયેલું છે તે પણ તમારે આખું રીડ કરી લેવાનું છે અને પછી તેના જવાબ આપવાના છે. તેના પણ 4 માર્ક્સ, એટલે કે એક પ્રશ્નનો 1 માર્ક્સ રહેશે. તેમાં સેક્શન બીનું આ રીતનું. પછી છે સેક્શન સી, જે મોસ્ટ ઓફલી ફંક્શન રિલેટેડ તેમાં હશે, ફંક્શનો જ હશે. તો સેક્શન સીમાં જોઈએ કે મેચ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન વિથ ધ સેન્ટેન્સ. તમારે જે ફંક્શનો છે તેના ફર્સ્ટમાં છે જે કોલમમાં આપેલી છે એને બી તેમાંથી જે કયો મેળ પડે છે તે પ્રમાણે તેના 3 માર્ક્સ રહેશે. પછી છે ચૂઝ એન્ડ રાઇટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ કન્વર્ઝેશન. જે કન્વર્ઝેશન છે તે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, તેના 3 માર્ક્સ અને તેમાં એમસીક્યુ આપેલા છે. તમારે તેમાંથી જે યોગ્ય સાચો આન્સર હોય તે તમારે પસંદ કરવાનો રહેશે. પછી છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ફોકસિંગ ધ ફંક્શન ઇન ધ બ્રેકેટ. જે બ્રેકેટમાં જાણે કે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ આપેલી છે, તો તમારે પ્રોસેસને લગતો તેનો આન્સર આપવાનો રહેશે, સાચો આન્સર. તો તેના 3 માર્ક્સ છે. પછી છે કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. જે બ્રેકેટમાં વર્ડ આપેલા છે તેના પરથી તમારે જે 3 બ્લેન્ક છે તેમાંથી યોગ્ય જે સાચો હોય તે પ્રમાણે લખવાનો રહેશે. તેના 3 માર્ક્સ રહેશે. અને નિયરેસ્ટ મિનિંગ, જે મેં કીધું તે પ્રમાણે, કે દાખલા તરીકે 44 નંબરનું છે સ્લિમ, તો વેરી બિગ, ફેટિસ, વેરી થિન કે ડિક્લેટ. તો કે વેરી થિન એટલે કે પતળું. તો તેમાં આ 3 માર્ક્સને આ રીતના તેના નજીકના મિનિંગ હોય તે તમારે શોધવાના રહેશે. તેના પણ 3 માર્ક્સ છે. પછી જે સેક્શન ડી, છેલ્લો જે સેક્શન છે, જે છેલ્લો સેક્શન એના પછી ઈ છે. તો ડી સેક્શન છે તેમાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે પ્રથમ, તેના 2 માર્ક્સ રહેશે. તેમાં તમને આ સરળતા ખાતર આપેલું છે. સરળતા ખાતર તમારે થઈ જશે કે ટોલ્ડ છે, સેડ છે કે આંકડા છે. તો કે પહેલું જ છે પ્રશ્ન ચિહ્ન છે, તો આંકડા જ આવવાનું છે, કે પૂછ્યો છે પ્રશ્ન માટે આંકડા આવે. તો આ રીતના તમારે એમાં પણ સરળતા થઈ જશે. 2 માર્ક્સનું છે. પછી છે જોઈન ધ સેન્ટેન્સ યુઝિંગ એપ્રોપ્રિએટ કન્જક્શન. જે કન્જક્શન આપેલા છે તેના પરથી તમારે જોઈન કરવાના સેન્ટેન્સ અને સરખી રીતે લખવાના છે. પછી છે તેના 3 માર્ક્સ. અને પછી રીરાઇટિંગ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. જે બ્રેકેટ્સમાં આપેલા છે વર્ડ્સ, તેના પરથી તમારે ગમે તે એક વર્ડ ચૂઝ કરીને પેરેગ્રાફ છે આખો ફરીથી લખવાનો રહેશે. તેના 3 માર્ક્સ છે. પછી છે ડુ એસ ડાયરેક્ટ, તેના 4 માર્ક્સ. પછી સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન, ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ એન્ડ ફ્રેઝ એઝ ધેર આન્સર. જે તેમાં આ તો સપોઝ કે આ WH ક્વેશ્ચનો જ છે બધા, જે આ 3 માર્ક્સમાં છે તે WH ક્વેશ્ચન છે. તો 3 માર્ક્સ, તો આ 3 માર્ક્સમાં WH ક્વેશ્ચન જ છે. પછી છે સેક્શન ઈ. તો સેક્શન ઈ જે રાઇટિંગનો આખો સેક્શન છે તેમાં જોઈએ તો 56 નંબરનો પ્રશ્ન છે. તેમાં રાઇટ ધ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 125 વર્ડ્સ ઓન ધ ફોલોઈંગ. એટલે કે માય ઇંગ્લિશ ટીચર છે, માય બેસ્ટ વિલેજ ઓફ ગુજરાત એન્ડ અ વિઝિટ ટુ અ બર્ડ સેન્ચુરી. તો તેના તમારા ગમે તે 3 માંથી 1 લખવાનો રહેશે. તેના 6 માર્ક્સ છે, એટલે કે તેના પરથી તમારે 125 વર્ડ લખશો. તેના 6 માર્ક્સ તમને આપવામાં આવશે. જો સાચો હશે તો અમુક જે તેમાં ડોટની જે ભૂલ રહી જાય છે તે પ્રમાણે તેમાં આપતા પણ હોય છે માર્ક્સ. પછી જો 57 નંબરનો, કે ફર્સ્ટ છે ઈમેલ રાઇટિંગ અને સેકન્ડ છે રિપોર્ટ રાઇટિંગ. તે બંનેમાંથી તમારે 1 લખવાની રહેશે અને તેના પણ 5 માર્ક્સ રહેશે. અને લાસ્ટ છે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન ધ અબાઉટ 10 સેન્ટેન્સ. એટલે કે તમારે જે પિક્ચર આપેલું છે તેના પરથી તમારે 10 સેન્ટેન્સ બનાવવાના રહેશે. તેના 5 માર્ક્સ છે, એટલે કે 2 સેન્ટેન્સના 1 માર્ક્સ થયો. આમ આ રીતનું તમારું જે આ ધોરણ 10 સેકન્ડ લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ સેકન્ડ લેંગ્વેજનું જે પ્રશ્નપત્રનું જે પેટર્ન હશે તે આ રીતની હશે. તો જોઈ લો તમે આ 2021નું જે આ લેવાની છે મેમાં જે એક્ઝામ, તેનું પ્રશ્નપત્ર જે હશે તે આ પ્રમાણેનું આપવામાં આવ્યું હશે. અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો અને તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાઈડમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને આ જે નવા વિડીયો અપલોડ થાય છે તમારી ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી માટે, તો તે તમને પણ મળતા રહે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. થેન્ક યુ સો મચ.